నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఏవీ న్యూస్. బులెటిన్స్ నుండి అప్డేట్స్ చూద్దాం. రైతు బంధు అమలుపై తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతు బంధు పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రణాళికాబద్ధంగా చేపడతామని వెల్లడించారు. ఈ సభా కార్యక్రమాన్ని తొలి రోజే ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం అనుకునే ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగింపు కార్యక్రమంగా అంటే రైతు భరోసా రైతులకు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ముగింపు కార్యక్రమంగా అంటే వర్షాలు వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని దానికి అనుగుణంగా ఒక డ్రై స్పెల్ కనీసం 1-2 రోజులు ఉండేటట్టుగా చూసుకొని ఈ సభని నిర్వహించాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేబినెట్ నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. రంగారెడ్డి జిల్లాలో పెట్రోల్ దొంగల వేడ స్థానికులను ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది. ఇంటి బయట పార్క్ చేసిన బైకుల నుంచి పెట్రోల్ చోరీ చేస్తున్న ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తాజాగా ఇబ్రహీంపట్నంలో జరిగిన ఈ ఘటన సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయింది.
రాజేంద్ర నగర్ రాజకీయాల్లో మరోసారి అంతర్గత విభేదాలు బయటపడ్డాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ గౌడ్ పాల్గొనడంపై కాంగ్రెస్ నేత షాబుద్దీన్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ సమావేశాల్లో స్థానిక నాయకులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం లేదంటూ ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ये देखिए, ये फोटो देखिए, ये मीटिंग की फोटो है। ये हमारे हल्के राजेंद्र नगर के एमएलए साहब की ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम रखा गया। हमको ये तयखुन दिया गया था कि ये कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा जाएगा और हर एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ होगा। मगर आज हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इतने मामूली हो गए कि हमें कोई जगह नहीं दी जाएगी हमारे हल्के में, हमारे ही प्रोग्राम्स में, बल्कि बीआरएस पार्टी के लीडर्स, बीआरएस पार्टी के कैडर इस प्रोग्राम में शामिल है। और ये वो एमएलए है और ये वो शख्स है जो हाईकोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दिया अपना कि मैं बीआरएस पार्टी का एमएलए हूं। तेलंगाना के स्पीकर के पास जाकर हलफनामा दिए कि मैं बीआरएस पार्टी का एमएलए हूं। फिर ये क्या है भैया, कांग्रेस के प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं? अगर आप बीआरएस पार्टी के एमएलए हैं, अगर आप बीआरएस पार्टी के आप एमएलए होकर आप जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तेलंगाना स्पीकर के पास जाकर आप हलफनामा देते हैं, फिर आप कांग्रेस की मीटिंग रखते हैं और कांग्रेस की मीटिंग में बीआरएस के कैडर को रखते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता को दूर करते हैं, तो ये कौन सी सियासत? क्या ये जमहूरियत का हिस्सा है? अजीब और गरीब माहौल हो रहा है हल्का राजेंद्र नगर में। कांग्रेस पार्टी खुद मुख्तारी से जो है हुकूमत में आई, क्या जरूरत है थी हमको जो है दूसरे पार्टी के जो एमएलए को लेने की? फिर भी हमने सरेआम जो है तस्लीम किया आपका डिसीजन, मगर आपके डिसीजन लेने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूर रखा जा रहा है, तो हम तो ये सवाल करेंगे। तो हमारा फर्ज बनता है, हमने हमारी बात एआईसीसी के सामने रखी, हमने हमारी बात टीपीसीसी के सामने रखी, मगर कोई भी आज तक हमारे लिए उठकर आकर जो है हमसे बात नहीं की। तो आज मजबूरन मुझे आप तमाम लोगों के सामने आना पड़ रहा है। और मजे की बात यह है, ये तो मीटिंग हुई, फिर ये मीटिंग में ये मौसूफ भी है, मालूम नहीं ये मौसूफ कौन है। ये मौसूफ जो है आकर जो है ट्रेनिंग दी, ये खुद जो है बीआरएस पार्टी के एमएलसी के फर्जंद है। अब ये आके हल्का राजेंद्र नगर में हमारे लोगों को जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरा ये सवाल है, कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में ये बीआरएस के लोगों का क्या लेना देना? और इस प्रोग्राम में कंटेस्टेड एमएलए राजेंद्र नगर कस्तूरी नरेंद्र भी नहीं। अभी बोल, तो ये मसला है, ये मसाइल है। जब आवाम जब है, आप जब खुद जो है ये कह रहे हैं कि मैं बीआरएस पार्टी का एमएलए हूं, फिर आप कांग्रेस पार्टी में शामिल है, कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दूर रखा जा रहा है। फिर उसके बाद आवाम आपके पास जाती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर जब जाकर आपसे मिलते हैं, जब आपसे पूछते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, आप हमारे साथ इंसाफ करिए, तो वो कहते हैं मैं बीआरएस का हूं, ऐसा हाथ बता के बोल रहे बीआरएस का हूं। जब बीआरएस के लीडर जाके उनसे कहते हैं कि आप तो बीआरएस में हैं, आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए, फिर उनको हाथ बता के कहते हैं कि मैं कांग्रेस का हूं। ये कौन सी सियासत है? हमको आवाम के दरमियान में जाके जवाब देना है, आपको क्लियरिटी देना पड़ेगा। आप वहां पर एक क्लियरिटी देंगे, वहां पर एक बात करेंगे, यहां पर एक बात करेंगे, कब तक चलेगा? और इसमें सफर कौन हो रहा है? कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सफर हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता सफर हो रहे हैं। तो ये मसला है, ये मसाइल है। अब फिर काम क्या हो रहा है? आप बीआरएस के एमएलए मुंतखब, कांग्रेस पार्टी में शामिल, हल्का राजेंद्र नगर में ये काम हो रहा है। एनटीआर जयंती, एनटीआर साहब का केक काटा जा रहा, जोरों शोरों से कूद कूद के हमारे हल्का राजेंद्र नगर में। हाथ पकड़े कांग्रेस का, गाड़ी चला रहे बीआरएस की, अब क्या कर रहे? साइकिल मार रहे।
ये कौन सी सियासत है? ये हमारे समझ से बाहर है भाई। ऐसी सियासत मैं आज तक नहीं देखा। इसलिए हम तकलीफ में आकर मजबूरन जो है, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे बीएलएस परेशान है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता परेशान है, इसलिए मुझे आप तमाम लोग के दरमियान में आके ये बात करना पड़ा। हमारे कई लीडर्स तो फौत हो गए, आज हमारे दरमियान में नहीं। 10 साल जद्दोजहद की उन्होंने, मगर आज हमको सुनने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। हमारी खुद की पार्टी हमसे दूरी इख्तियार कर रही है। मेरा ये सवाल है, हमारी पार्टी हमसे दूरी क्यों इख्तियार कर रही है? क्या हमारे कार्यकर्ता आप तमाम लोगों के लिए काम नहीं करे? इतने सालों से जो है, तवील अरसा हमने कांग्रेस पार्टी में गुजारा है, उसके बावजूद हमारे साथ ये नाइंसाफी हो गई। तो बताइए, हम ये सवाल हमारा करना जायज है या नहीं? इसलिए हम आप तमाम लोग के दरमियान में आए हैं और हमारा ये सब्र का जो है ना इम्तिहान हमारा खत्म हो चुका। తిరుమలలో ఓ వ్యక్తి మద్యం మత్తులో సృష్టించిన వీరంగం భక్తులను తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురిచేసింది. అలిపిరి గోశాల సమీపంలో భక్తులతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తూ హల్చల్ చేయడంతో అక్కడ కొద్దిసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. చెప్పు తీసుకొని కొడతా. గోశాలలో అల్లిపిరి పాదాల దగ్గర ఇలాంటి వ్యక్తులను అంతా ఎంకరేజ్ చేసి అసలు ఎవరు పట్టించుకోకుండా పోలీసు వాళ్ళంతా ఇక్కడ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నారు చూడండి. ఇలాంటి వ్యక్తులంతా అలో చేస్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ బందోబస్తు కూడా లేదు, పోలీసులు భద్రత కూడా లేదు. అసలు తాగేసి వచ్చి చొప్పు తీసుకొని కొడతానని వచ్చి పైకి వచ్చి ఎలా అసలు ఇలాంటి వాళ్ళంతా ఎలా అలో చేస్తారు ఇక్కడికి? దొంగలే సెల్లు తీసుకోవాలని చూసేసాడు. బంగ్యాక్ తాగేసి పోలీసులను పిలవండి. బూత్ మాటలంతా మాట్లాడతా, దొంగతనం చేస్తా. పోలీసు వాళ్ళని పిలవండి. ఏం సెక్యూరిటీ లేదు, ఏమీ లేదు. అలిపిరి పాదాల దగ్గరే ఇట్లా ఉంది. సెల్లు దొంగతనం చేసి మా ఆడోళ్ళ పైకి వస్తా ఉన్నాడు వాడు. ఆడోళ్ళ పైకి వస్తున్నాడు, లేడీస్ పైకి వస్తా ఉన్నాడు. చూడండి, ఇలాంటి వాళ్ళు అంత భక్తులు ఏం కావాలా? ఆడోళ్ళ పైకి వస్తా ఉన్నాడు. మీకు కూడా భద్రత లేదా? ఇలాంటి వాళ్ళు అసలు గుళ్ళోకి ఎట్లా అలో చేస్తున్నారు? గుళ్ళోకి ఎలా అలో చేస్తున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళని? పిలవండి, తొందరగా పిలవండి అక్క పోలీసు వాళ్ళని. ఎంతసేపు పట్టుకోవాలా? అలా రండి నా, చూడండి ఇట్లా ఆడోళ్ళ పైకి వస్తా ఉన్నాడు, తాగేస్తున్నాడు, సెల్ ఫోన్ తీసేసుకుంటున్నాడు. ఇలాంటి వాళ్ళంతా కూర్చోండి. ఫోన్ లాక్కునేసి ఆడోళ్ళ పైకి వస్తా ఉన్నాడు. చెప్పినా జస్ట్ మిస్ నేను నీ ఫోన్ లాక్కునే ఆడోళ్ళ పైకి వస్తున్నా. సెల్ ఫోన్ ఎత్తుకోవడమే కాదు, లేడీస్ పైకి వస్తా ఉన్నారు.
ఎక్కడ ప్రశాంతత లేకుండా పోతాను. రాజు వెడ్స్ రాంబాయ్ హీరో అఖిల్ రాజ్ ఫుడ్ ఆర్డర్ తప్పుగా తీసుకొచ్చాడని కారణంతో ఓ డెలివరీ బాయ్ పై దాడి చేశారని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. డెలివరీ బాయ్ ముఖంపై ఉమ్మివేయడంతో పాటు దారుణంగా దాడికి పాల్పడినట్లు బాధితుడు ఆరోపిస్తున్నాడు. నన్ను ఇట్లా కొడుతుడు డెలివరీ మీటింగ్ రాంగ్ అడ్రస్ ఇచ్చినందుకు నన్ను అమ్మ నా బూతు మాట్లాడి టూ అని ముఖం మీద ఉంచి ఈ క్యాండిడేట్ నా మీదకి వేసేసుకొని కొట్టం వస్తుండు. ముఖం మీద ఈ ఆంటీ ఏమో నా మీద ముఖం మీద ఉంచింది ఆంటీ. నేనేమో నన్ను కొట్టాను ఎట్లా రాంగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చినాను. నేను సారీ చెప్పినా. నువ్వు నన్ను గొట్టానికి ఎట్లా వస్తున్నావు? నువ్వు నన్ను గొట్టానికి ఎట్లా వస్తావు? నేను సారీ అన్నా నా తప్పైంది, నా సారీ అంటే టూ ఆంటీ నా ముఖం మీద ఉంచింది. డెలివరీ బోర్డు మీద ఆంటీ ముఖం మీద నేనేమో గొట్టానికి వస్తుంది. హైదరాబాద్ లోని దిల్సుఖ్నగర్ లో ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం నిరుద్యోగులు చేపట్టిన ధర్నాకు తెలంగాణ రక్షణ సేన చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత మద్దతు తెలిపారు. నిరుద్యోగులతో కలిసి ధర్నాలో పాల్గొన్న ఆమె వెంటనే ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయాలని, 2 లక్షల ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని, అలాగే జాబ్ క్యాలెండర్ ను అమలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. కూటమి రాజకీయాల్లో మరోసారి ఆసక్తికర పరిణామం చోటు చేసుకుంది. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే సమక్షంలోనే బీజేపీ కార్యకర్తలను టీడీపీ నేతలు హెచ్చరికలు చేసినట్లు ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఏం చేస్తా వాటి ఉండదా బడి ఉండదా చెప్పారు సార్. పింఛన్ రాలేదు, ఇంట్లో సురేష నువ్వు మాట్లాడకూడదు. అదే నువ్వు మాట్లాడకూడదు. నువ్వు మాట్లాడకూడదు. వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది పడారు. గవర్నమెంట్ వచ్చినాక నేను చెప్తాను. నువ్వు ఉండు. నువ్వు ఉండు నాయన. అప్పుడు నువ్వు చేయలేదు. కౌన్సిలర్ ఉన్నప్పుడు చేయలేదు. ఇప్పుడు మాట్లాడే అర్హత లేదు. ఉండు. నువ్వుగా ఉండాలి సురేష. నువ్వు ఉండాలా. అది కాదు, వాళ్ళ సమస్య ఉంది, మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు నువ్వు చేపిలేదు పని. కాలు నువ్వు చేపిస్తువా? పైప్ లైన్ నువ్వు చేపిస్తువా? చెప్పు. మా ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు మామ అధికారులు అంటే పడి చేపించినాము. ఉండు సురేష. నువ్వు మాట్లాడద్దు. ఉండు. మాట్లాడకూడదు. మీరు బీజేపీ నాయకులు ఉండాలంతే. ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు మాకు ఆరోగ్యం బాగాలేకున్నా గానీ మా అతన్ని గెలిపించుకున్నా. నువ్వు వద్దు నాయన, నువ్వు మాట్లాడద్దు. నువ్వు అప్పుడు వైఎస్ఆర్ లో ఉంటివి. వైఎస్ఆర్ లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు పని చేయలేదు. ఉండవు సురేష. నువ్వు ఉండు. అదే నువ్వు ఏడు కలుగుతా. నువ్వు మట్టి కలుగుతా. నువ్వు ఏడు కలుగుతా. నువ్వు నీ వార్త నీ వార్త. మీరు మాట్లాడకండి. మీరు మాట్లాడే లేదు. లేదు
అదే నువ్వు మాట్లాడదు బా. నేను మా చిన్నాయన ఉన్నాడు. మరి మాట్లాడద్దు. నువ్వు మాట్లాడరాదు. లేదన్నా ఒక గంట అది చెప్తున్నాము మరి నీకేం సమస్యలు చెప్తున్నాము. లేదన్నా ఒక గంట ఇస్తే నా మాట చంద్ర ఇదే మా మామ ఇన్ఛార్జ్ ముగ్గురు మీరు రావద్దు. మనం కొట్టడంలో మీరు రావద్దండి. అంత పెద్ద అందరూ వచ్చి మాట్లాడానండి. చెప్తున్నా లేదన్నా సమస్య చెప్తున్నా కదా ఒక గంట సురేష ఉండమ్మా. నువ్వు కౌన్సిలర్ ఉన్నప్పుడు 5 ఏళ్ళు కౌన్సిలర్ ఉంటుంది. కాలు వేపిస్తే ఉండమ్మా. ఉండు సురేష్ కి సమాధానం చెప్తాను. నేను నాకు పూర్తయినప్పుడు నువ్వు దాని విషయం మాట్లాడదంటే తర్వాత మాట్లాడదాం. మాట్లాడకూడదు కాదు. నువ్వు మాట్లాడకూడదు. నువ్వు నానేమని చెప్పాలంటే నా చెప్తాను. నువ్వు మీ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు నువ్వేం చేయలేదు. మాట్లాడారా స్టోర్ ఏమని చేస్తారా? మరి నన్ను ఎన్ని మాట్లాడద్దు. విధానం తెలు. కర్నూలు జిల్లాలో ఏరువాక పౌర్ణమి వేడుకలు వినూత్నంగా నిర్వహించారు. సాంప్రదాయానికి ఆధునికతను జోడి చేస్తూ యువకులు సినిమా పాత్రల వేషధారణలో సందడి చేశారు. అతను వచ్చి దుర్పండి ఇచ్చిపోయి కొంచెం ముందుకు ఎక్కువైతుంది కదా లాస్ట్ డాడీ రేపు ఫోన్ చేస్తాం కూడా ఛానల్ ఏమని చెప్పాలి
ఫ్రెండ్స్ మాది కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మెగనూరు మండలం గుడికెల్ గ్రామం. ఏరువాక పున్నానికి మేము గెటప్ చేస్తాం ప్రతి సంవత్సరము. ఈ సంవత్సరము రాఘవది కాంచన్ మీద వేస్తున్నాం గెటప్. రాఘవ్కి టైప్ చేయాలని కోరుతున్నాం. నా పేరు సంతోష్ కుమార్, కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మెగనూరు మండలం గుడికెల్ గ్రామము. ఈ రోజు ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా అయితే మేము ఈ గిటార్ వేసినాము. ఊర్లో వాళ్ళందరూ ఎదురు పండుగ సందర్భంగా కాంచార ఫ్యాన్స్, ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్, ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అందరూ వాళ్ళు అభిమానంతో వేస్తే మేము అలా కాదు, మేము బోన్ గా వేస్తున్నాం. ఈసారి మేము దుబాయ్ షర్ట్స్ వేస్తున్నాం. ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు రైతులు కూడా వేస్తున్నారు. వరంగల్ జిల్లాలో ఓ వ్యవసాయ భూమిలో బంగారం బయటపడిందన్న వార్త సంచలనంగా మారింది. పొలంలో కలుపు తీస్తున్న సమయంలో కూలీలకు బంగారం ఆభరణాలు లభించినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన ఇప్పుడు పోలీసుల దర్యాప్తుకు దారితీసింది. మా చిన్నరపడగాను మేము గత 5 సంవత్సరాల కింద నా కుటుంబ అవసరంతో భూమి 6 ఎకరాల భూమి అమ్మిన ఆధార ప్రతాప్ రెడ్డికి. అతను కొన్నాక కౌలుకి ఇచ్చిండు, లంబోళ్ళకి కౌలుకి ఇచ్చిండు. ఆ లంబడ పేరు బూక్యా బాలు. ఆయన ఈ సంవత్సరం వ్యవసాయం చేస్తుంటే అందులో కొంత బంగారం దొరికింది. సుమారు 1/2 కిలో ఉంటున్నారు. దాన్ని ప్రతాప్ రెడ్డి వాళ్ళంతా కుమ్ముక్కై ఇది బయటికి రాకుండా, మాకు వాటాకి రాకుండా వాళ్ళే తినడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీనిపై నిన్న సాయంత్రం పోలీస్ స్టేషన్లో పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిపై తగు విచారణ చేసి ఆర్కియాలజీ వాళ్ళు మాకు రావాల్సిన వస్తువులను మాకు ఇప్పించడానికి కోరుతున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణరాజు చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ భవిష్యత్తులో హోంమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపడతారనే ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఆయన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. క్రిమినల్స్ ఆట కట్టిస్తాను అని, హోమ్ మినిస్టర్ అయితే ఆట కట్టిస్తానని పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నారు. సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడారు అంటే ఆయన ఊరికేనే మాట్లాడరు. ఎందుకంటే కూటమిలో ఒక ప్రముఖ నాయకుడు ఆయన. మరొక కూటమిలో తెలుగుదేశం పార్టీ తర్వాత ఎక్కువ స్థానాలున్న పార్టీ నాయకుడిగా, ప్రజల్లో ఎంతో ఆదరాభిమానాలున్న వ్యక్తిగా మరి ఆయన ఆ మాట హోమ్ మినిస్టర్ అయితే అన్న మాట అన్నారు. కాబట్టి చూద్దాం మరి రేపు కేంద్రంలో ఒక వారం రోజుల్లోనే ఇవాళ పేపర్లో కూడా వచ్చినాయి, అన్ని పేపర్లలో సాక్షితో సహా కేంద్రంలో త్వరలో ఇది క్యాబినెట్ ఎక్స్పాన్షన్ అని, ఆ తర్వాత రాష్ట్రంలో అని. ఏమో పవన్ కళ్యాణ్ గారు హోమ్ మినిస్టర్ అయితే, ఎందుకంటే నా నాలుక ఆయనకే కానుకగా భయపెట్టే విధంగా ఇస్తానన్నారు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు హోమ్ మినిస్టర్ అయ్యాక నేను ఖచ్చితంగా కంప్లైంట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను.